کہ امت محمدیہ میں، امت اسلام میں کس کی قربانی کا طریقہ چلا رہا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم یا ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ بھی ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے مسلمانوں۔ لیکن آج قربانی کرنے کے لیے 1 سال پہلے بکرا خرید کر رکھ لیتے ہو، 1.5 سال پہلے بکرا خرید کر رکھ لیتے ہو، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب ذرا بغور سماعت فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم کب اور کس طرح ملا؟ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے مسلمانوں کہ جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلے پھرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا او میرے پیارے لخت جگر، نور نظر، کلیجے کے ٹکڑے، اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، میں تجھے اپنے آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو ہی بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ آج کے بچے ہوتے، آج کے اگر بچے ہوتے کہتے باپ یا تو سٹھیا گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا بڑھاپے کی عمر میں دماغ کام نہیں کر رہا ہے، آج کے بچے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا جواب دیا؟ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں۔ بیٹا جواب دیتا ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی۔ اور آج کی اولاد تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کس کی اولاد کتنی اچھی ہے، سب جانتے ہیں۔ اور یہ ہماری غلطی ہے، دوسروں کی نہیں، ہماری غلطی ہے کہ آج ہماری اولاد ہماری بات تک نہیں سنتی۔ اب آئیے قربانی کے متعلق اور کچھ باتیں بتاؤں۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر کے مطابق تفسیر ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا خواب دکھایا گیا، اس وقت شیطان مردود سامنے آیا۔ شیطان مردود نے سوچا کہ موقع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فتنہ میں مبتلا کروں، گمراہ کروں، اللہ کی نافرمانی کراؤں۔ یہ سوچ لیا شیطان نے۔ جب باپ بیٹے گھر سے نکلتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، شیطان بیوی حاضرہ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حاضرہ تمہارے لخت جگر کو، ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیوں؟ بڑھاپے میں ایک بیٹا ملا تھا، بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا، وہ بھی حکم ملا اسے قربانی کرو اللہ کے راستے میں۔ اگر ہمارے پاس 20 بیٹا بھی ہو جائے تب بھی ہم قربانی نہیں کر سکتے، اور بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا، بڑھاپے کی لاٹھی، بڑھاپے کے اندر کام آنے والا، لاٹھی بننے والا ایک ہی بیٹا، اسے بھی قربانی کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ ایمان، اسے کہا جاتا ہے ایمان۔ ہمارے جیسے وہ مسلمان نہیں تھے کہ دکھانے کے لیے کریں گے قربانی، معاشرے میں عزت ہوگی،
कि अब्दुल्ला ने, अब्दुल गफ्फार ने, अब्दुल सत्तार ने बहुत बड़ा खस्सी खरीदा है और वो कुर्बानी कर रहा है, नाम कमाने के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी करते थे। और वो लोग हराम कमाई से नहीं, हलाल कमाई से कुर्बानी करते थे। वो लोग ठेकेदारी के पैसे से कुर्बानी नहीं करते थे, हलाल कमाई से कुर्बानी करते थे। हजरत हाज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? माँ हाजिरा जवाब देती है, कहती है अपने किसी काम के लिए लेकर जा रहे हैं। शैतान कहता है हाजिरा वो किसी काम के लिए नहीं लेकर जा रहे हैं, बल्कि इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हैं। माँ हाजिरा जवाब देती है, माँ हाजिरा कहती है वो अपने बेटे को क्यों ज़बह करेंगे? एक ही बेटा है, एक इकलौता बेटा है, कलेजे के टुकड़ा है, वो उसे क्यों ज़बह करेंगे? शैतान कहता है इसलिए कि इब्राहिम का गुमान है कि उसके रब ने उन्हें इस काम को करने का हुक्म दिया है। जब अल्लाह का नाम आता है, माँ हाजिरा क्या जवाब देती है? आज की ये माएँ ना थी, ये बेपर्दा घूमने वाले माएँ ना थी, ये जलसा में आवारा घूमने वाली माएँ ना थी, वो ईमान वाली माएँ थी। अल्लाह का नाम आने के बाद वो कहती हैं कि अगर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है तो फिर इस काम में इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जल्दी करना चाहिए। ये जलसा घूमने वाली औरतें ना थी, आज हमने जलसा को बर्बाद करके रख दिया है। एक तरफ कुरान हदीस की बातें होती है, एक तरफ बदकारी और ज़िनाकारी होती है। आज जलसा सिर्फ एक दो जगह की नहीं, पूरे इलाके की यही हालत है। अल्लाह का नाम आने के बाद उनका ईमान जोश से भर जाता था। शैतान का यहाँ काम नहीं चला, मकरो फरेब नहीं चला। वो हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है और वह शैतान कहता है इस्माइल तुम्हारे बाप तुमको कहाँ लेकर जा रहे हैं, तुम्हारे अब्बा जान तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हैं, कहते हैं किसी काम के लिए लेकर जा रहे हैं। शैतान कहता है नहीं नहीं इस्माइल, वो तुम्हें किसी काम के लिए नहीं लेकर जा रहे हैं, बल्कि वो तो तुम्हें ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये औलाद होते, अगर ये औलाद होती तो क्या करते? इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि क्या मेरे अब्बा जान मुझे क्यों ज़बह करेंगे? शैतान कहता है इसलिए कि इब्राहिम का गुमान है कि उनके रब ने उन्हें इस काम को करने का हुक्म दिया है। आज हम अपनी औलाद को नमाज तक पढ़ा नहीं सकते, आज हम अपनी औलाद को बुराई से बचा नहीं सकते। और वो औलाद क्या औलाद थे? इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान कितना मजबूत था। जब वो अल्लाह का लफ्ज़ सुनते हैं, अल्लाह का लफ्ज़ शैतान की जुबान पर आता है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं अगर ये अल्लाह का हुक्म है, अगर ये परवरदिगार का हुक्म है तो फिर मेरे अब्बा को, मेरे वालिद को इस काम में जल्दी करना चाहिए। औलाद तो ऐसी होनी चाहिए, ये बेनमाजी औलाद नहीं होनी चाहिए। ये बेनमाजी औलाद वो खुद जहन्नम में जाएगी और आपको भी साथ में जहन्नम में लेकर जाएगी। छोड़ दीजिए, आवारा छोड़ दीजिए, जो कर रही है औलाद करने दीजिए, जलसा घूमने दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, मैं उन जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं जिनकी औलाद नमाज नहीं पढ़ती, याद रखिएगा आप नमाज पढ़ पढ़ कर मर जाएंगे लेकिन आप जन्नत नहीं जा सकते, आपको जहन्नम जाना पड़ेगा। क्योंकि हदीस के अंदर है कि बेनमाजी औलाद और बेनमाजी रिश्तेदारों की वजह से जो नमाज पढ़ता है वो भी जहन्नम में जाएगा। छोड़ दीजिए अपनी औलाद, जो कर रही है करने दीजिए।
वहां भी शैतान का कोई मकर फरेब नहीं चला। कहां पर जाता है? लास्ट ऑप्शन, आखिरी मंजिल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वह शैतान आता है और कहता है, इब्राहिम तुम अपने लख्त जिगर को, एक लौते बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? इसके अलावा तो तुम्हारे पास और कोई जिगर का टुकड़ा नहीं है, ये एक लौता बेटा है, इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, मैं इसे अपने किसी काम के लिए लेकर जा रहा हूँ। शैतान कहता है, नहीं नहीं, आप इसे किसी काम के लिए लेकर नहीं जा रहे हो, बल्कि आप तो इसे ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अपने बेटे को क्यों ज़बह करूंगा? शैतान कहता इसलिए क्या आपका गुमान है, क्या आपके रब ने आपको इस काम को करने का हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, अगर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है तो अब मैं इस काम को जरूर बजरूर कर डालूंगा। उस परवरदिगार की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, अब तो मैं इस काम को जरूर बजरूर कर डालूंगा। इस आयत करीमा के तफसीर के मुताबिक मुस्नद अहमद के हवाले से एक वाक़या और बयान किया गया है। अगर 2-4 मिनट वक्त ना दे तो आपको समझ में नहीं आएगी बात, इसके लिए 2-4 मिनट इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी का ख्वाब दिखाया गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर जब ज़बह करने के लिए लेकर जाने लगे, शैतान सामने आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ जमरे उला पर पहुंचे। वहां भी शैतान मरदूद सामने आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकड़ियां मारी और वहां से आगे बढ़कर जमरे उला पर पहुंचे, जमरे उस्ता पर पहुंचे। वहां भी शैतान मरदूद सामने आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां भी शैतान को 7 कंकड़ियां मारी और फिर अपने लख्त जिगर, नूर नज़र, कलेजे के टुकड़े हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए रख दिया, पछाड़ दिया। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म पर एक सफ़ेद चादर थी। कहा, अब्बा जान और मेरे प्यारे अब्बा जान, इस कपड़े के अलावा और कपड़ा मेरे पास नहीं है जिससे आप मुझे कफना सकेंगे, इसलिए इस कपड़े को उतार लीजिए ताकि आप मुझे इसमें कफना सकेंगे, ताकि आप मुझे इसमें कफना दफना सकेंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये लफ्ज़ से कहते हैं, मुसलमानों अब असल मकसद की तरफ चलते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर के गले पर छुरी चलाए, सारा कायनात कांप उठा। दुनिया की तारीख ने कभी ऐसा वाकया देखा नहीं था। आसमान साकिन था, जमीन सहमी पड़ी थी और तख्लीक आदम के वक्त एतराज करने वाले फरिश्ते रो रहे थे। दरख्त के पत्ते भी जुनबिश नहीं करते थे, हवा में तैरने वाले परिंदे परवास नहीं करते थे, हवा की रफ्तार गोया के बंद हो गए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ सुक्ता में मुब्तला हो गए थे। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से वो काटने वाली छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर चलाई जा रही थी।
لیکن قدرت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے مسلمانوں، اللہ رب العالمین کو سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، چھری چلانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف چھری کو حکم دیا جا رہا ہے خبردار اسماعیل کی گردن کو کاٹنا نہیں، اور بلند آواز سے پکارا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یہ تھی قربانی۔ تو اپنی نیت کو درست کریں، سب سے پہلے اپنے آپ کو تقوی والا بنائیں، پرہیزگار بنائیں، نمازی بنائیں، اور غلط کام چھوڑے پھر قربانی کریں، نہیں تو قربانی نہ کریں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہاں نیت دیکھی جائے گی، آپ کی پرہیزگاری دیکھی جائے گی، آپ کی دولت نہیں دیکھی جائے گی، آپ کا بکرا نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنا بڑا خریدا ہے آپ نے، آپ کا وہ بیل نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کتنے ہزار کا خریدے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین آپ کی نیت کو دیکھے گا، آپ کی پرہیزگاری کو دیکھے گا، آپ کے اندر جو تقوی ہے۔ سب سے پہلے آپ نمازی بنے، نمازی بنے، نماز نہیں کچھ بھی نہیں، نماز نہیں تو دنیا کے اندر اگر آپ کے پاس جتنی دولت تو چھوڑ دیجئے، ادھر آس پاس میں جتنے پہاڑ ہیں اگر اتنا بھر کے سونا بھی دے دو گے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہے اگر نماز نہیں پڑھتے تو۔ اگر نماز پڑھتے ہو تو یہ مسجد میں ایک ایک روپیہ دے رہے ہو نا، یہی اللہ رب العالمین کو پیاری ہوگی۔ اس قربانی سے بہتر، بے نمازی کی قربانی سے بہتر ہے کہ مسجد میں ایک روپیہ اگر وہ نمازی دے رہا ہے اس سے اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان 10 دنوں میں، یعنی جب چاند دکھتا ہے قربانی کا، ذی الحجہ کا چاند دکھ جاتا ہے، اس کے بعد سے 10 دن انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، جو بھی اچھا کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں، ان 10 دنوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو جو بھی کام پسند آتا ہے، نیک کام پسند آتے ہیں، تو اس 10 دنوں کے اندر اچھا کام کیجئے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو پرہیزگار بنائیے، نمازی بنائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔